بریک سے پہلے بڑا ایکسٹینسولی آپ نے پورا نظام، یہ جو سٹرکچرل فلاز ہے نظام کے آپ نے بتا دیے، یعنی اور آپ تو ہوپلیس بھی ہے کہ یہ اب یہ چیز اسی مدار میں رہتے ہوئے ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو سر ایک اور بھی ہمارے سامنے ماڈل ہے نا، ہم دیکھتے ہیں دبئی، ہم دیکھتے ہیں باقی گلف کنٹریز، کہ وہ عرب جن کو تانا دیا جاتا تھا کہ یہ اونٹنیوں کا دودھ پینے والے بدو ہیں، گوار ہیں، 1970 اور 80 کی دہائی تک وہاں پرائمری اسکول تک نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے برینز خریدے، انہوں نے سسٹمز بنے بنائے خرید لیے دنیا سے، اور پیسہ دیا، پیسہ تھا اور انہوں نے سب کچھ خرید لیا. انہوں نے اپنے دماغ پہ زور دے کے اپنی قوم کو برباد نہیں کیا. بھئی اگر آپ کی مت ماری ہوئی ہے یا اگر اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا، تو آپ دنیا سے چیزیں لے لینا. ہر جوڈیشل سسٹم، بیوروکریسی، ایجوکیشن، پولیس، ہیلتھ کیئر، دنیا میں سکسس ماڈلز موجود ہیں، آپ وہاں سے کاپی کر لیں. اس میں دیکھیں امیر عباس، دو باتیں ہیں بھائی میرے، کہ نہ نیت نہ اہلیت. دوسری بات آپ نے جو مثال دی بہت معمولی، یہ ہاؤس آف کارڈز ہیں، یہ تیل شیل کا ٹنٹا ختم ہونے دو، یہ دل کرمبل. میں تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں دیں. ان کے ہمارے یہاں تو نہ نیت ہے نہ اہلیت ہے. آبادی بے پایا 24-25 کروڑ سے کم نہیں ہے، یہ 22 پتہ نہیں 23 کہتے ہیں، یہ 24-25 سے کم نہیں. بھوک ننگ عام ہے، ملکی وسائل مخصوص لوگ لوٹ رہے ہیں. ان حالات میں انہوں نے کیا برین شرین خریدنے ہیں؟ برین لیس لوگ ہیں، انہوں نے کیا برین خریدنے ہیں خود. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ انسان سازی پہ توجہ دو. میں 3-4 باتوں پہ بہت فوکس کر رہا ہوں پچھلے چند سال سے. ایک یہ ہے کہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو بہت اعلیٰ بناؤ، وہ بہت گھٹیا جا رہی ہے. میں گورنمنٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں جہاں میجورٹی کے بچے پڑھتے ہیں، بہت برا حال ہے اس کا. اچھا، پرائمری ایجوکیشن سے لے کے آپ جاؤ پاپولیشن مینجمنٹ تک، اور کردار سازی پہ زور دو. اے ریاست مدینہ کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں فہم ان کا کیا ہے. What do they mean when they say ریاست مدینہ میں تو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی تھی، وہ تو نہیں ہے آج. باقی کیا تھا؟ کو تیل نکلا تھا بھائی، کو سونا چاندی ہیرے جواہرات، کو فولاد نکلا ہے. مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اپریللی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہزاروں میں آبادی مکہ کی، ہزاروں میں مدینہ کی، ہزاروں میں ہیرے جواہرات پیدا کر دیے. کن لوگوں میں تبدیل کر دیے. وہ تھی انسان سازی. حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں 40 سال کی عمر میں یہ ٹاسک اللہ پاک نے سونپا. 1.5-2 سال بعد وہ ذرا سرگرمی انہوں نے شروع کی. اس کے بعد ہجرت، وہ شعب ابی طالب وغیرہ وہ سارا چھوڑ کے آپ وہ مدینہ کا 63 برس کی عمر میں آپ اپنے رب کو جا ملے. چند ہزار کی آبادی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا ذات پاک نے. یہ ہے. اچھا، یہ جو اس وقت ہیں عربز، یہ تو قابل رحم ہیں. میرے پاس تو اتنی عمر نہیں ہوگی، اللہ آپ کو صحت زندگی دے، آپ دیکھ لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے ہاؤس آف کارڈز. ان کے کبھی بندے نے کوئی نوبیل پرائز لیا؟ انہوں نے کبھی نامور شاعر پیدا کیا؟ انہوں نے کبھی کوئی عالی شان پینٹر سنا آپ نے؟ نہ کوئی رائٹر ان کے پاس بڑا ہو؟ کچھ بھی نہیں. دکھاوے کا، آرائشی، نمائشی. جس دن یہ دال دلیا ختم ہو گیا، اور یہ دال دلیا کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی ویسٹ کی وجہ سے. ان کے لیے تو تیل گارا تھا، کیچڑ تھا، ان کو کیا پتا تھا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی اتنا ہمیں ٹکاؤ، تمہارے حالات بہتر کر دیتے ہیں. تمہارے پاس جو گند کباڑ کیچڑ جمع ہے، وہ تم تو چبل ہو، تمہیں تو تمیز کوئی نہیں. ہم اس کے ساتھ ایک ایسا کام کر سکتے ہیں. یہ آرام کو شرام کو، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز، ان کی پارٹنرشپ کیا تھی؟ وہ وزڈم ان کی، ذہانت ان کی. ان کے تو یہ تو نقل کے قابل بھی نہیں ہے. جو بات آپ نے کی ہے بہت زبردست.
ये बदनीयत की क्या, दुनिया में बने बनाए मॉडल्स हैं, तो कौन सी तुम चालाकियां दिखाते फिर रहे हो, दुलतियां झाड़ रहे हो, तुम कौन सी, किस दुनिया में किसको बेवकूफ बना रहे हो? हर तरह का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम हो, आपका एजुकेशन का निज़ाम हो, आपका हर तरह, आपका बल्दियाती निज़ाम, सबके मॉडल्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे मिजाज और हैं, हमारा कल्चर और है जी, फलां है फलां है, हालांकि और कुछ नहीं है, बिक चुका है सारा कुछ। आपकी आने वाली कारामद नस्लों की खुराक तब्दील हो चुकी है। वो पिज़्ज़े और पास्ते खाते हैं, उनको कड़ी पसंद नहीं आती, एक कड़ी पकौड़े, वो कहते उठाओ इसको, बिटियां बुंडियां ले जाओ। सो उनका लिबास तब्दील हो चुका है, उनके सोच का अंदाज तब्दील हो चुका है, वो ग्लोबल सिटीजन्स बनते जा रहे हैं। लेकिन जो ढंग का होगा उसने रहना नहीं यहाँ, जो कचरा होगा वो रहने पे मजबूर होगा। एजुकेशन का आपका लेवल क्या, उनका हाल ज्यादा, वो ज्यादा काबिल रहम है। हम तो बद से बदतर होंगे, चलो मजीद बदतर से बदतरीन हो जाएंगे। उन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया है, उनकी जिंदगियां तो मिजरेबल होंगी, वो तो भूखे नवाब होंगे, उनके पास अपना कुछ भी नहीं, कोई बड़ा आदमी उन्होंने पैदा किया हो, बताएं। ये बुर्जियां बनाने से नहीं बंदे बनते हैं, बिल्कुल सही, बिल्डिंगें बनाने से नहीं बनते। वो किसी कमी के पास, रजील के पास इस मुल्क में मिसालें नहीं है, बिल्कुल। और मोटरसाइकिलों पे धक्के खाने वाले वो अरबपति हो गए, तो आपके सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, तो क्या तोप चला ली उन्होंने। हसन साहब, इमरान खान साहब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया करते थे। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि फंड्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से खर्च होने चाहिए, ना कि वो MNAs MPs को दिए जाएं, और ये हमेशा से इनके मुंह को खून लग जाता था पार्लियामेंटेरियंस को पैसे का। आज हम देखते हैं कि वही काम दोबारा खान साहब कर रहे हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी इन्होंने 3 सालों में। और प्राइमरी एजुकेशन की आप बात करें, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, इंडक्शन ही नहीं हो पा रही है इन 3 सालों में। यही इंश्योर नहीं हो सका कि 100% आप जो बच्चा पंजाब में 4 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो स्कूल में दाखिल हो सके। मेरे बादशाह हमारी क्या बदनसीबी की कहा है कि इतने जख्म हैं, जितने जख्म हैं उतना मरहम नहीं है। अब लोकल बॉडीज वाली बात जो आप कर रहे हो वो 100% दुरुस्त है, मतलब ये इट्स अ ग्लोबल ट्रूथ वाली बात, इसको तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। अब आपने रीढ़ की हड्डी निकाल ली है, लोकल बॉडीज बिल्कुल ऐसी है, मैंने पहले भी शायद अर्ज किया कि आप बुनियादें बनाए बगैर अगर आप उस 3rd, 4th, 5th या 7th फ्लोर बनाना चाहे इमारत का, तो दुनिया के सारे आर्किटेक्ट्स भी मिल जाएं। पहली मंजिल के बगैर आप 10वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं मंजिल नहीं बना सकते। लोकल बॉडीज बुनियाद है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बात समझाई भी गई थी, और हम ख़ास तरह के मौका परस्त लोग हैं, वो 90% से ज़्यादा लोग वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। मैं पर्सनल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, पता नहीं इमरान खान साहब के पास कौन सी को लॉजिक थी, कौन सी को दलील होगी, मुझे नहीं पता। तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन बात फिर वही है, जिस मुल्क में बच्चे की खुराक खालिस ना हो उसका निजाम खालिस हो सकता ही नहीं। या इसको उलट के देख लो आप, तो जमहूरियत ये जमहूरियत नहीं है, फ्रॉड है। हमारी आमरीत भी फ्रॉड ही रही है, हम लफ्ज़ों की हद तक ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, अमीर अब्बास साहब मुझे बताएं, जितनी मर्जी इस्लाहात कर लो, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा कि भेड़िए की जगह तेंदुआ आ जाएगा, तेंदुए की जगह रीछ आ जाएगा, रीछ की जगह बंदर आ जाएगा, बस मटीरियल तो वही रहना है। क्या किया आपने? तो खुदा का खौफ करें, औरतों की खुसूसी नशिस्तें रखी हैं, बेगमात गुजार हुई, वही लोग हैं, हुज़नाना शक्ल में भी दाखिल हो गए। किसके साथ झूठ बोल रहे हैं और किस किस्म के झूठ बोल रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि बाय डिज़ाइन लोगों को जाहिल रखा गया ताकि इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ ध्यान ही ना जाए। सतही किस्म की गुफ्तगू करके लोग रोना पीटना करके उठ हट जाते हैं, महंगाई हो गई है जी, ये हो गया जी, वो हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।